Hello everyone, welcome guys. I am Nachiket Wadekar and today we are going to understand about chemical kinetics. In chemical kinetics we are going to understand about integrated rate equation for first order reaction and integrated rate equation for zeroth order reaction. We have already gone through it, but we will have a quick revision and then we are going to solve the examples on the formulas which we are having. Okay, so we will have a quick revision on first order reaction and then we will move for the zeroth order reaction. For that, when we are moving for the order, first order or second order, we generally write down the reaction as if A goes to product and we are knowing rate equation. Rate is equal to minus dA upon dt is equal to dP upon dt. This is rate equation, and rate law is written as rate is directly proportional to concentration of A raised to 1. As it is first order reaction, so we are writing it as raised to 1. Now this proportionality sign can be equated to K. Okay, so we can write down that as rate is equal to K into concentration of A raised to 1. Now let us say this as equation 1 and equation 2. When we equate these two equations, we can write down that as minus dA upon dt is equal to K into concentration of A. Now we can rearrange this equation as minus dA upon A is equal to K dt. I can shift this negative sign to my right hand side and we will have here as dA upon A is equal to minus K dt. Now what we are going to do is, we are going to integrate this equation between the limits. Now if we are going for time, when time is equal to 0, when we are saying that time is equal to 0, we can say that integration of A0, that is initial concentration of A and AT is written. So we will have that as dA upon A is equal to integration 0 to t K dt. Now what we are going to do here is, we are going to use the mathematical equation, that is 1 upon x dx is equal to log x plus c. But as we are integrating it between the limits, the constant value is not written and we are going to use upper limit and lower limit for the representation. So here we can write it down as log to the base e a upper limit and lower limit. This is lower limit, this is upper limit is equal to minus k. K is common, so it will come out and we will have t limit 0 to t. What we are going to do here is, we are going to subtract upper limit from lower limit. मग इथे आपल्याला काय मिळणार, log to the base e आपण ln असं सुद्धा लिहू शकतो. log to the base e can be also represented as ln. Then we will have ln of at minus ln of a0 is equal to minus kt. अपर लिमिट t आहे, मायनस लोअर लिमिट 0 आहे, म्हणजे ते पूर्ण 0 होऊन जातं. सो आय कीप इट ॲज kt. मग ह्या दोघांना जर आपण जवळ घेतलं तर ln ऑफ at अपॉन a0 इज इक्वल टू मायनस kt असं आपल्याला मिळतं. ठीक आहे. मग आता इथे आपल्याला काय मिळते, as we are having ln, this negative sign can be shifted over here, or we can, when to the we know that when log to the base 10 असेल तर आपण antilog घेतो. when it is log to the base 10 तर आपण antilog घेतो, आणि ln असेल तर it is what, ln to the base e. त्यामुळे जेव्हा आपण याचा ऑपोजिट घेतो त्यावेळेस याचा आपल्याला काय मिळणार आहे, we will have at upon a0 is equal to e raised to minus kt. एक्सपोनेन्शियलच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला इक्वेशन मिळतं. मग याचा जो ग्राफ आहे तो ग्राफ कसा आपण काढणार आहे, दिस इज एन एक्सपोनेन्शियल डीके ग्राफ. त्यामुळे एक्सपोनेन्शियल डिक्रीज होताना आपल्याला दिसतं, कारण ई आहे म्हणजे एक्सपोनेन्शियल ग्राफ असणार आहे. मायनस म्हणजे निगेटिव्ह साइन, सो इट इज डिकेइंग म्हणून मायनस साइन आणि के. मग एक्स ॲक्सिसला आपण टी प्लॉट करणार आहे आणि वाय ॲक्सिसला आपण ए प्लॉट करणार आहे कॉन्सन्ट्रेशन. सो विथ टाइम आपल्याला काय माहिती आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज. ओके, आता हे झालं काय एक्सपोनेन्शियल इक्वेशन. तसंच जर आपल्याला, जर तुम्ही ग्राफ पाहिला तर ग्राफ मध्ये तुम्ही काय बघू शकता की ह्याच्यामध्ये आपण रेट काढू नाही शकत. समजा मला रेट आयडेंटिफाय करायचा आहे, इफ आय वांट टू आयडेंटिफाय द रेट ॲट दिस पॉइंट, आय नीड टू ड्रॉ अ टँजंट. म्हणजे ह्या पॉइंटला जर मला रेट काढायचा असेल
रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढायची असेल तर मला स्लोप काढायला लागेल आणि स्लोप काढून मग मी व्हॅल्यू काढू शकतो. पण प्रत्येक पॉईंटला इफ वी विल सी ॲट इच अँड एव्हरी पॉईंट द स्लोप व्हॅल्यू विल चेंज. मग त्यामुळे आपण काय करणार आहे, आपण लाईन इक्वेशन, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लाईन इक्वेशन. त्या लाईन इक्वेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण हे इक्वेशन वापरणार. वी आर गोइंग टू रिअरेंज दिस इक्वेशन ॲज y इज इक्वल टू mx प्लस c. So we are having equation as y is equal to mx plus c. We can rearrange this equation in that form. Ln of at is equal to minus kt plus ln of a0. म्हणजे हे इक्वेशन काय झालं, हा y झाला, हा m झाला, t हा x झाला आणि c हा काय झाला ln of a0. म्हणजे जर मी ग्राफ प्लॉट केला तर ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर x ॲक्सिसला मी t प्लॉट करणार, y ॲक्सिसला मी काय प्लॉट करणार ln of at असं प्लॉट करणार. अँड व्हेन आय ड्रॉ अ लाईन. आता स्लोप काय, m म्हणजे काय स्लोप असतो, मग m ची व्हॅल्यू काय मायनस k. मग मायनस साइन काय सांगते की लाईन निगेटिव्ह आहे. मग जेव्हा आपण निगेटिव्ह स्लोप काढतो आणि जेव्हा ह्याचा स्लोप आपण जेव्हा काढणार तर स्लोप इज इक्वल टू मायनस के. सो निगेटिव्ह स्लोप इज इक्वल टू मायनस के. मग के ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळणार, रेट कॉन्स्टंट. अँड द इंटरसेक्शन विल बी व्हॉट ln ऑफ a0. इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल. आता हे काय झालं, लाईन इक्वेशन झालं, हे एक्सपोनेन्शियल ग्राफ झाला. आता जेव्हा आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे, मग कॅल्क्युलेशन्स करताना आपण कोणतं इक्वेशन वापरणार आहे ना, फॉर दॅट कॅल्क्युलेशनसाठी आपण हे इक्वेशन वापरणार. आता ln आहे त्याला आपल्याला लॉग मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, कारण कॅल्क्युलेशन्स करताना आपल्याला लॉग टेबल वापरायचं आहे. सो व्हेन वी आर युजिंग द लॉग टेबल, फॉर दॅट वी विल नीड लॉग व्हॅल्यू. ओके, वी आर नॉट हॅव्हिंग व्हॅल्यूज ऑफ लॉग in terms of log to the base e. Log to the base 10 आहे, so we are converting this into the log to the base 10. So we will have what 2.303 ni multiply करतो. When we will divide this part by log 2.303, we will convert that ln into log. मग इथे आपल्याला काय मिळाल, log of at upon a0 is equal to minus kt असं आपल्याला इक्वेशन मिळालं. मग इथे आपल्याला काय मिळालं, वी हॅव कन्वर्टेड दिस ln into log. So this is log to the base 10. So when we are converting ln into log to the base 10, we multiply it by 2.303. आपण 2.303 कॉन्स्टंट व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करतो. आता इथे निगेटिव्ह साइन आहे, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये a0 upon at आहे. मग इथे लक्ष काय द्यायचं, निगेटिव्ह साइन आहे त्यामुळे at upon a0 आहे. Now when I will add this negative sign over here, then I will rearrange this फॉर्म्युला. मी जेव्हा रिअरेंज करेल त्यावेळेस मला काय मिळणार आहे, लॉग ऑफ a0 अपॉन at इज इक्वल टू kt हे इक्वेशन मिळेल. आता हे कसं मिळालं हे आपण आधीच समजून घेतलेलं आहे. सो दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ kt, किंवा एक्झाम्पल्स दिलेले असताना जेव्हा आपण फॉर्म्युला वापरणार आहे तो फॉर्म्युला हा आहे 2.303. हा जो kt आहे, इकडचा t जो मल्टिप्लिकेशन मध्ये होता तो t इकडे जाऊन डिव्हिजन मध्ये गेला, एवढंच झालेलं आहे. ओके, हे तिसरे इक्वेशन आहे. चौथे इक्वेशन आहे हाफ लाईफचं. मग हाफ लाईफ मध्ये आपल्याला काय माहिती आहे, वी आर नोइंग हाफ लाईफ मीन्स व्हॉट. समजा आपली a गोज टू p अशी जर रिएक्शन असेल तर हाफ लाईफ मध्ये काय होणार आहे, t इनिशियली व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 त्यावेळेस कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे, a0 असणार आहे. व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t हाफ त्यावेळेस कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे, हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. त्यामुळे मी a0/2 असं लिहिलं. मग जेव्हा आपण ही व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन मध्ये जेव्हा आपण टाकतो त्यावेळेस आपल्याला काय मिळेल, लॉग टू द बेस 10, किंवा थर्ड इक्वेशन मध्ये टाकू 2.303 लॉग टू द बेस 10 a0 अपॉन at इज इक्वल टू kt. इथे मी निगेटिव्ह साइन आता लिहिलेली नाही आहे. मग at ची व्हॅल्यू काय आहे आपल्याला माहिती आहे, इट इज a0/2. ठीक आहे, ही आली a0/2. हा काय आहे, t हाफ आहे. मग a0 कॅन्सल झालं, 2.303 लॉग 2 ची व्हॅल्यू आणि k t हाफ. आता तुम्हाला लॉग कसा बघायचा माहित नसेल तर माझे लॉगचे व्हिडिओज आहेत, तुम्ही त्या व्हिडिओजमधून लॉग कसा बघायचा, त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन्स काय असतात हे तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात येईल. मग जेव्हा आपण लॉग 2 ची व्हॅल्यू बघतो ती काय आहे, 2.303 into 0.3010 ही लॉग 2 ची व्हॅल्यू आहे.
आणि के टी हाफ असणार आहे. मग इथे आपल्याला 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू के हे इक्वेशन मिळतं हाफ लाईफसाठी. हे सगळं आपण पाहिलं कोणासाठी? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक आहे. नाव देन वी आर गोइंग टू गो फॉर झिरोथ ऑर्डर रिएक्शन. झिरोथ ऑर्डर रिएक्शन मध्ये फरक काय पडतो? परत आपण तसंच रेट इक्वेशन लिहिणार, त्यानंतर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, फायनल कॉन्सन्ट्रेशन असं सगळं लिहिणार. ओके, ऑल दॅट वी आर गोइंग टू राईट डाऊन. And here we will have at time t equal to 0, this will be initial concentration A0, and at time t is equal to equilibrium, we are having concentration of A at time t. Okay. आता जेव्हा आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन घ्यायचे तसंच परत आपण रेट जसं लिहिलं, रेट लॉ आणि रेट इक्वेशन इक्वेट करून लिहिले, त्यावरून आपल्याला काय मिळणार आहे? मायनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेज टू 0. झिरोथ ऑर्डर असल्यामुळे आपण इथे रेज टू 0 लिहिलेला आहे आणि एनिथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. मग हे A0 जो आहे तो काय मिळणार आहे आपल्याला? मायनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू 1. मग हे परत रिअरेंज केलं, इक्वेशन रिअरेंज केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे? मायनस dA इज इक्वल टू k dt हे इक्वेशन मिळालं. नंतर आपण काय करणार आहे? इंटिग्रेट करणार आहे. मग इंटिग्रेट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार? इंटिग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स. जसं आधी आपण इंटिग्रेट केलं होतं ते लिमिट्स कसे आले? या पद्धतीने आले. when time t is equal to 0 initial concentration is A0 when the reaction reaches at its equilibrium. रिएक्शन जेव्हा इक्विलिब्रियमला जाते त्यावेळेस A चं काहीतरी कॉन्सन्ट्रेशन असेल, that is represented by AT. the concentration of A at time t is represented by AT. मग we are going to integrate between these limits. ह्या लिमिट्स मध्ये आपण इंटिग्रेट करणार. मग आपल्याला काय मिळणार? A च्या जागी A च्या व्हॅल्यू. सो इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इज A0, फायनल कॉन्सन्ट्रेशन इज AT आणि मायनस dA इज इक्वल टू k 0 टू t dt. t च्या जागी t च्या व्हॅल्यूज, A च्या जागी A च्या व्हॅल्यूज. आता हे काय आहे? इंटिग्रेशन ऑफ dx. सो इंटिग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x. म्हणजे इथे आपण काय लिहिणार? A लिहिणार, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A, अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट इज इक्वल टू व्हॉट? k t 0 टू t. अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट लिहिणार आपण. सो इट इज AT मायनस A0 इज इक्वल टू मायनस KT. प्रत्येक ठिकाणी इथे मायनस साइन आहे हे विसरू नका. मग इथे जी मायनस साइन होती ही मायनस साइन मी ह्या बाजूला नेली, म्हणजे जे इथे आपल्याला मायनस साइन मिळायला पाहिजे होती इथे मायनस साइन आहे. रिमेंबर दिस, वी आर हॅविंग मायनस साइन ओव्हर हियर. ती मायनस साइन मी इकडे शिफ्ट केली. नसेल शिफ्ट करायची तर तुम्ही काय करू शकता? ही निगेटिव्ह साइन डायरेक्टली इथे घेतली तर आपल्याला काय मिळणार? समजा ही निगेटिव्ह साइन मी इथे ठेवली तर व्हॉट वी विल हॅव? वी विल हॅव A0 मायनस AT इज इक्वल टू KT. म्हणजे मी ही जी निगेटिव्ह साइन आहे ती निगेटिव्ह साइन आतमध्ये मल्टिप्लाय केली. मग आता ह्या दोघांची व्हॅल्यू then we will divide this. What we will have? K is equal to A0 minus AT upon T. आता हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन आपण कॅल्क्युलेशनच्या वेळी वापरणार आहे. आता जर आपण लाईन इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये जर हे रिएक्शन ही जी हे इक्वेशन आहे, we will convert this equation in the form of line equation. मग ह्याच्यातला हा जो आहे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हा कॉन्स्टंट राहतो and here we are having KT. We will need to convert this equation in the form of y is equal to mx plus c. ठीक आहे. मग y is equal to mx plus c च्या फॉर्म मध्ये जर आपल्याला हे कन्वर्ट करायचं असेल तर हे कसं कन्वर्ट होणार? AT is equal to minus KT plus A0. ठीक आहे. मग हा काय आहे? y आहे. y is equal to mx plus c. या फॉर्म मध्ये आला. हा c आहे, हा x आहे, हा m आहे आणि हा y आहे. मग जेव्हा आपण ग्राफ प्लॉट करणार y will be concentration of A, x ऍक्सिस वर t प्लॉट करणार आणि परत इथे आपल्याला निगेटिव्ह साइन आहे. मग आपल्याला निगेटिव्ह स्लोप असलेली आपल्याला लाईन मिळेल. सो दिस विल बी लाईकवाईज निगेटिव्ह स्लोप इज इक्वल टू निगेटिव्ह t. ठीक आहे. मग याच्यावरून आपल्याला
कॉन्स्टंट पण मिळेल, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ती पण व्हॅल्यू आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. सो इज दिस क्लिअर? दिस इज फॉर लाईन इक्वेशन, दिस इज फॉर सॉल्विंग द एक्झाम्पल्स. तसंच जर आपण हाफ लाईफ काढायला गेलो, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाफ लाईफ ऑफ दिस रिएक्शन, मग हाफ लाईफ काढताना परत आपल्याला माहिती आहे ए गोज टू प्रोडक्ट टाइम टी is equal to 0, initial concentration A0 at time t is equal to t half, it will be half the initial concentration A0 by 2. मग ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू आपण जर k च्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला काय मिळेल? k is equal to A0 minus A0 by 2 upon t. मग k ची व्हॅल्यू काय मिळते आपल्याला? A0 upon 2t. सर अशा पद्धतीने आपल्याला झिरोथ ऑर्डर रिएक्शन साठी k ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. सो इन दिस वी कॅन फाइंड आउट, इन दिस वे वी कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ k. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी few examples based on it. There is one more reaction that is also known as pseudo first order reaction. अजून एक एक्सप्लेनेशनचा पार्ट आहे ज्याला आपण pseudo first order reaction म्हणतो. तर pseudo first order reaction म्हणजे काय? We are having a reaction for pseudo first order reaction. Acetic acid is reacted with water, acetic anhydride, for example CH3 C double bond O, OCH3. Acetic anhydride when reacted with water, it gives us CH3 COO OH plus CH3 CO. Now here the bond breaks from here, CH3 CH3 means what? Here we are having water molecule, इथे water molecule आहे HOH असा आहे. तर इथे काय होतं की हा जो O आहे हा O या कार्बन कडे जातो आणि हा H ह्या ऑक्सिजन कडे जातो. आता ही जी रिएक्शन आहे ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पाहिजे, बिकॉज दिस बोथ द रिएक्टंट्स. तर रेट लिहिताना आपण काय लिहिणार? रेट इज इक्वल टू K into concentration of CH3 COO CH3 into H2O. So this should be second order reaction. बरोबर आहे, कारण दोन्ही रिएक्टंट्स वरती रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड आहे. बट वी आर कॉलिंग इट एज pseudo first order reaction. आपण याला pseudo first order reaction का बरं म्हणतोय? Expected is second order, but the change in concentration of H2O is very negligible. म्हणजे H2O चं जे कॉन्सन्ट्रेशन चेंज आहे ते एवढं मायन्यूट चेंज आहे की त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन चेंज झालाय हे लक्षातच येत नाही. त्यामुळे हा जो कॉन्सन्ट्रेशनचा पार्ट आहे तो पूर्णपणे निग्लेक्ट केला जातो. ॲज देर इज नॉट मच चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O, दिस पार्ट इज कम्प्लिटली निग्लेक्टेड अँड दिस इज नोन ॲज रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3 COO CH3, which is also known as pseudo first order reaction. Okay, so instead of saying that we are neglecting it, we can represent it in such a way. आपण काय म्हणू शकतो की ह्याला आपण कॉन्स्टंट आहे तर K डॅश आपण याला रिप्रेझेंट करू शकतो कारण तो कॉन्स्टंट आहे. मग K डॅश आणि K आपण काय रिप्रेझेंट करू शकतो? रेट इज इक्वल टू K इंटू K डॅश इंटू CH3 COO CH3. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळेल? दिस होल टर्म कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज कॉन्स्टंट अँड वी विल हॅव दॅट rate of the reaction is only directly dependent to concentration of sodium, concentration of acetic anhydride. मिथॉक्सीमिथेन पण म्हणू शकतो आपण याला. ओके, और मिथाइल एसिटेट म्हटलं जातं. सॉरी, दिस इज नोन एज व्हॉट? मिथाइल एसिटेट. ठीक आहे, दिस इज the general functional group for esters. याला आपण काय म्हणू शकतो? मिथॉक्सी इथेन किंवा मिथाइल एसिटेट असं सुद्धा म्हणू शकतो. रिमेंबर दिस थिंग. मी पहिल्यांदा काही वेगळी नावं घेतली असतील तर ह्याचं नाव काय आहे? मिथाइल एसिटेट. हे नेहमी लक्षात ठेवा. ओके, सो मिथाइल एसिटेट इज रिएक्टिंग विथ वॉटर. मिथाइल एसिटेट पाण्यासोबत रिएक्ट होतं टू गिव्ह यू ऍसिड अँड अल्कोहॉल फंक्शनल ग्रुप्स. परत एकदा सांगतोय, पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप आहे
कॉन्सन्ट्रेशन चेंज खूप झालेलं नाही आहे, कन्सिडरेबल चेंज झालेलं नाही आहे कॉन्सन्ट्रेशन, त्यामुळे आपण त्याला कॉन्स्टंट ठरवू. वी केप दॅट ॲज कॉन्स्टंट. So two constants are going to give you directly proportional equation. So this is what pseudo first order reaction. Okay, means the reaction actually is second order, but it is behaving as if it is first order. समझलो? Due to change in the concentration. Okay, so this is what pseudo first order reaction. Now we are going to take few examples based on it. ठीक है? I will dictate you the example. You can write down those examples and I will be solving them. तर पहिलं जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये द हाफ लाईफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज द हाफ लाईफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज 6 hours. The half life of the first order reaction is 6 hours. How long will it take for the concentration? How long will it take for the concentration of reactant? How long will it take for the concentration of reactant to decrease from 0.8 mole to decrease from 0.8 mole to 0.25 mole? मैं एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ. How long will it take for the concentration of the reactant to decrease from 0.8 mole to 0.25 mole? मग आता गिवन जे आहे ते आपण लिहून घेऊ. सो हियर वी आर हॅव्हिंग इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अँड फायनल कॉन्सन्ट्रेशन. A0 हा आपला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे, म्हणजे हे काय झालं, दिस इज आवर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, दिस इज आवर फायनल कॉन्सन्ट्रेशन अँड हाफ लाईफ इज गिवन. T half is 6 hours. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, हाऊ लॉंग विल इट टेक फॉर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट टू डिक्रीज, म्हणजे टाइम आपल्याला शोधायचं. मग इक्वेशन कोणतं वापरणार आपण, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ A0 अपॉन AT असं आपण बघणार. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला K माहित नाहीये आणि T पण माहित नाही. We are having two unknowns over here. So first step, what we have to do is we have to find out the value of K. पहिली स्टेप आपण काय करणार, K ची व्हॅल्यू आयडेंटिफाय करायची. मग K ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला हाफ लाईफ दिलाय, मग हाफ लाईफचा आपण वापर करणार. सो वी विल हॅव 0.693 अपॉन 6, म्हणजे हे काय आलं अप्रॉक्सिमेटली 1.1 सॉरी 0.18 0.11. This will be 0.1155 per hour. Per hour का बरं, कारण इथे 6 तास आहे. So this hour is going to go at the top and it will become inverse. So per hour असं याचं युनिट आहे. मग आता आपल्याला K ची व्हॅल्यू मिळाली, ती K ची व्हॅल्यू आपण ह्याच्यात सबस्टिट्यूट करून T आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे ह्याचं आपण रिअरेंज केलं इक्वेशन. So once we rearrange this equation, we will have this as T and here we will have it as K. ठीक है. So after rearranging, we are having here T and here we are having K. मग ही जी K ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली, ती K ची व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट करणार. 2.303 अपॉन 0.1155 इंटू लॉग ऑफ 0.8 आणि 0.25. नाउ फॉर आर सिम्प्लिफिकेशन आपण काय करू शकतो, हा जो पॉइंट आहे तो पॉइंट शिफ्ट करू शकतो. ओके. मग शिफ्ट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल इक्वेशन, आय राइट इट डाउन ओवर हियर एट द बॉटम. सो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.1155 इंटू लॉग ऑफ 8 आणि लॉग ऑफ 2.5. आता एक लक्षात घ्यायचं आहे, आपण काय करणार आहे, लॉग ऑफ 8 ची जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यातून लॉग ऑफ 2.5 ची व्हॅल्यू आपण सबट्रॅक्ट करणार. सो लॉग ऑफ 8 कसा बघायचा, 80 चा 0 बघायचा आणि लॉग ऑफ 2.5 आपण 25 चा 0 बघणार. अगेन गो थ्रू द व्हिडिओज ऑफ द लॉग कॅल्क्युलेशन्स विच आय हॅव ऑलरेडी शेअर्ड विथ यू. त्याच्यात तुम्ही जर लॉग टेबल समोर घेऊन बसलात, इफ यू कीप द लॉग टेबल विथ यू, यू विल अंडरस्टँड हाऊ द कॅल्क्युलेशन्स आर डन. मग लॉग टेबल घेऊन बसा, कीप द लॉग टेबल विथ यू, गो थ्रू द व्हिडिओज बघा
आणि मग तुम्हाला लॉग कॅल्क्युलेशन समजतील, देन यू कॅन कॅरी आउट दीज कॅल्क्युलेशन्स. नाव आय एम डायरेक्टली गिव्हिंग यू द आन्सर. एक लक्षात करायचंय, एक लक्षात घ्यायचंय काय की आपण ही जी लॉग व्हॅल्यू घेतली लॉग 8 आणि लॉग 2.5 ची, त्याचा अँटीलॉग बघितलेला नाहीये. ओके, सो वी विल हॅव हियर दिस ॲज लॉग ऑफ 3.2, लॉग ऑफ 3.2 आणि लॉग 3.2 ची जी व्हॅल्यू आहे तुम्ही लॉग टेबल मध्ये बघू शकता. लॉग 3.2 ची व्हॅल्यू आहे 0.5051. इट इज इंटू 0.5051. आता आपण काय केलंय, याचा अँटीलॉग बघितलेला नाही. लॉग ऑफ 3.2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती लॉग व्हॅल्यू तशीच ठेवली आहे. आता ह्याचा जेव्हा आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन करताना आपण काय करणार, ह्याचा लॉग प्लस ह्याचा लॉग, ह्या दोघांच्या लॉगचं ॲडिशन आणि मग त्याच्यातून ह्या नंबरचा 0.115 नंबरचा लॉग आपण काय करणार आहे, सबट्रॅक्ट करणार आहे. समजलं? मग हे सबट्रॅक्ट केल्यानंतर आपल्याला जी काय व्हॅल्यू मिळेल ती व्हॅल्यू काय आहे, तर ती व्हॅल्यू आहे इट इज 10.07 आवर्स. आता इथे काय आहे, पर आर आहे, हे जे युनिट आहे ते काय आहे, पर आर आहे, बरोबर आहे. मग ते जेव्हा पर आर वर जातं त्यावेळेस त्याचं काय होणार आहे, फक्त आर्स होणार आहे. सो 10.07 आवर्स इज आर आन्सर. म्हणजे 10 तासांनी 10 तास आणि 7 मिनिटांनी आपल्याला काय मिळेल, 0.8 मोलारचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.25 मोलारमध्ये कन्वर्ट झालेलं दिसेल. समजलं आहे सगळ्यांना? पुढचं एक एक्झाम्पल देतो. इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A goes to B. In the first order reaction A goes to B. 60% of the given sample compound, 60% of the given sample compound decomposes in 45 minutes. Decomposes in 45 minutes. What is the half-life of the reaction? What is the half-life of the reaction? What is the half-life of the reaction? आता याच्यामध्ये आपल्याला काय दिलंय, रिएक्शन A goes to product. पुढे काय दिलंय, 60% ऑफ द गिवन सॅम्पल ऑफ कंपाऊंड डिकम्पोजेस इन 45 मिनिट्स. म्हणजे टाइम दिलाय, आपल्याला हाफ लाईफ आयडेंटिफाय करायचं. मग जे काय दिलेलं आहे ते पहिले गिवन आपण लिहून घेऊ. आता इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन विल बी 100% अँड व्हॉट विल बी द कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम टी. आता त्यांनी सांगितलंय काय, स्टेटमेंट कडे लक्ष द्या. 60% ऑफ द गिवन सॅम्पल डिकम्पोज. मग जर 60% जात असेल, 60% इज रिड्यूस फ्रॉम 100%, मग किती कॉन्सन्ट्रेशन उरेल, हाऊ मच कॉन्सन्ट्रेशन विल बी रिमेनिंग. कारण 80 म्हणजे काय आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ॲट टाइम टी. म्हणजे जे उरलेलं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन आपण इथे लिहिणार आणि ते काय असणार आहे, 40%. कारण 60% डिकम्पोज झालं, 40% आलं. व्हाय, बिकॉज दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन रिमेनिंग ॲट टाइम टी. उरलेलं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, त्यामुळे आपण 100 - 60 केलं. अनेकदा ते काय सांगू शकतात, द कॉन्सन्ट्रेशन रिमेनिंग ॲट 45 मिनिट्स इज, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट दिलेलं आहे. आता वर्डिंग्सकडे लक्ष द्या. द कॉन्सन्ट्रेशन रिमेनिंग 60% ऑफ द रिएक्टंट इज रिमेनिंग आफ्टर 45 मिनिट्स. रिमेनिंग आलं म्हणजे ह्या स्टेटमेंटमध्ये 80 काय आला, 60. ओके, परत मी एकदा स्टेटमेंट रिपीट करतोय. काय सांगितलं मी, 60% ऑफ द रिएक्टंट रिमेन्स ॲट 45 मिनिट्स, म्हणून 80 आलं 60%. आता आत्ताच्या एक्झाम्पलमध्ये काय दिलं त्यांनी, 60% ऑफ द रिएक्टंट हॅज डिकम्पोज ॲट 45 मिनिट्स. डिकम्पोज दिले किंवा रिड्यूस झाले, तर 80 60 नाही येणार, 80 विल बिकम 40. का बरं, कारण 100 मधून आपण 60% रिड्यूस केलं, म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन काय राहणार आहे 80चं, इट विल बी 40%. ठीक आहे, इज दिस क्लिअर? नाउ सबस्टिट्यूटिंग these values we are having time also. Time is
45 मिनिट्स. आता ह्याच्यामध्ये कन्वर्जन करायची गरज नाही आहे. आपल्याला टी हाफ काढायचं आहे. के इज इक्वल टू वॉट 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ A0 अपॉन AT. आता ह्याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. के काय आहे? के इज 2.303 अपॉन टी किती आहे? 45 मिनिट्स अँड लॉग ऑफ 100 अपॉन 40. मग हे कॅन्सल झालं. लॉग 10 मायनस लॉग 4 किंवा डायरेक्टली आपण लॉग ऑफ काय करू शकतो 2.5 त्याचा लॉग बघू शकतो. म्हणजे इथे आपल्याला काय मिळेल? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 45 इंटू लॉग ऑफ 2.5. आता लॉग ऑफ 2.5 त्याची व्हॅल्यू बघायची. किती आहे लॉग ऑफ 2.5 ची व्हॅल्यू? इट इज 0.3979. मग इथे आपल्याला काय मिळेल? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 45 इंटू लॉग ऑफ 2.5 म्हणजे 25 चा 0 मध्ये बघायचा लॉग. 25 चा 0 मध्ये लॉग बघायचा. तो किती येतो? 0.3979. मग आफ्टर मल्टिप्लाइंग आता मल्टिप्लिकेशन करताना परत ह्याचा लॉग दोन्ही लॉगचं ॲडिशन आणि त्या ॲडिशन मधून 45 चा जो नंबर आहे त्या नंबरचा लॉग सबट्रॅक्ट करणार. सबट्रॅक्शन झाल्यानंतर जे आन्सर येतं त्या आन्सरचा अँटी लॉग बघणार आणि ते केल्यानंतर आपल्याला के ची व्हॅल्यू मिळणार. आणि के ची व्हॅल्यू काय आली सांगा बरं? के विल बी 0.0204 पर मिनिट ही आली के ची व्हॅल्यू. आता टी हाफ काढायचा. टी हाफ म्हणजे काय? 0.693 अपॉन के म्हणजे टी हाफ काय असेल? इट विल बी 0.693 अपॉन 0.0204 पर मिनिट आहे. त्या पर मिनिटचं आपण कशात कन्वर्जन करणार? मिनिट्स मध्ये. वर गेल्यावर त्याचं काय होईल? मिनिट्स मध्ये कन्वर्जन होईल. सो टी हाफ इज इक्वल टू आता 0.693 चा लॉग बघायचा म्हणजे 12.69 चा 3 लॉग मायनस 12.20 चा 4 लॉग बघायचा. या दोघांचं जे सबट्रॅक्शन येईल, the answer which we will have of these subtractions, we are going to see the antilog of these subtractions. Okay, and the half life which will be given is in minutes and half life is answer is 34 minutes. Okay, हे समजलं. So in this way we are going to do the calculations. We are going to see further more examples based on this and then we will move ahead. In your textbook जे examples आपल्याला दिलेले आहेत, फॉर्म्युला दिलेले आहेत, हे सोपे होते. पुढचे एक्झाम्पल आपण करू. ओके, थँक्यू अगेन.